वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं च परमम् धामाक्षरं ज्ञानदम् वन्दे प्रागजिभक्तमेवमनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं गुणालयगुरुम् मोक्षाय भक्त्या सदा मोक्षाय भक्त्या सदा। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। भगत जी महाराजनी जय। शास्त्री जी महाराजनी जय। योगी जी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। आ श्रावण मास में अपना परमहंसोना पदों में भगवान स्वामीनारायणना जे अंगो अंगनु वर्णन है, एमना जे चिन्हों अंगोनु वर्णन ए माणवानी शरूआत आपणे गईकालथी करी। एमां केवुं अद्भुत श्रीजी महाराजनुं आकर्षण हतुं, मुद्राकर्षण। एना पण आपणे दर्शन थाय के एक एक अंगनुं खूब ज सुंदर रीते आ परमहंसोए वर्णन एमना पदोनी अंदर कर्युं छे। अने ए पण गईकाले वात करी एम केवळ करवा खातर कर्युं नथी के कंई काम कल्पनाथी कर्युं नथी, पण खरेखर श्रीजी महाराजनी मूर्तिमां एवुं अद्भुत आकर्षण हतुं एटले एने जोईने ए अनुभवीने आ परमहंसोए आ वर्णन करेलुं छे। एमां गईकाले श्रीजी महाराजनुं मुखारविंद ए आपणे माणता हता। मुखारविंदनी केवी शोभा छे, एक एक अंगनुं अद्भुत वर्णन आ परमहंसोए कर्युं। ए जुदा जुदा पदों द्वारा आपणे माण्युं। हवे आगळ जईए। महाराजनो जे कंठ, कंठनुं पण अद्भुत वर्णन सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी एमना एक पदमां करे छे। कायना तारो कंठ कह्या मन आवे। कायना तारो कंठ कह्या मन आवे। ए तो कौस्तुभ मणि ने शोभावे। तो कौस्तुभ मणि ने शोभावे। कायना तारो कंठ कह्या मन आवे। काना तारो कंठ कह्या मन आवे। महाराजनो कंठ केवो अद्भुत छे। वर्णन करे छे ब्रह्मानंद स्वामी के ए तो कौस्तुभ मणि ने शोभावे। आखी ऊंधी बात करी। माणसो गळानी अंदर घरेणा शा माटे पहेरता होय छे? कंठ शोभे एना माटे। पण श्रीजी महाराजनो कंठ तो एवो छे जेने लईने घरेणुं शोभे छे। आ कौस्तुभ मणि ए तो कंई जेवो तेवो मणि कहेवाय? बधा मणिओमां उत्कृष्ट मणि गणाय। बराबर। विष्णु भगवान पोते आ धारण करे तो कौस्तुभ मणिने पण जे शोभावे छे एवो आपनो कंठ छे। जेम संतो घणीवार वात करता होय छे ने के घणा महात्मा एवा होय जे गादीने लईने शोभे, पण प्रमुख स्वामी महाराज एवा छे के जेने लईने गादी शोभे छे। बराबर। आ एना जेवी वात छे कि महाराजनो कंठ एटलो अद्भुत छे कि जेने लईने आ कौस्तुभ मणि ए शोभे छे। तो कौस्तुभ मणिने शोभावे। अने साथे साथे महाराजना हस्तकमळ, महाराजना जे बंने हाथ
એનું તો આખું એક ભજન સદગુરુ પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું છે. આખું મહારાજના કરકમળનું જ વર્ણન અને એનો જ મહિમા એની અંદર આપણને સાંભળવા મળશે. શરણ શરણ ભુજ દંડ મહારાજના ચિહ્ન તે હવે કહું વખાણી. શરણ શરણ ભુજ દંડ મહારાજના ચિહ્ન તે હવે કહું વખાણી. ભુજામાં છાપના ચિહ્ન છે સુંદર કોણિયું શ્યામ સુખધામ વાણી. શરણ શરણ ભુજ દંડ મહારાજના ચિહ્ન તે હવે કહું વખાણી. પોચાથી ઉપર છાપના ચિહ્ન છે, પોચાથી ઉપર છાપના ચિહ્ન છે. કાંડા છે કઠણ બળવાન ભારી, કરભ પર કેશ છે હથેળી રાતિયું. કરભ પર કેશ છે હથેળી રાતિયું. રાતિ રેખા તેમાં ન્યારી ન્યારી. શરણ શરણ ભુજ દંડ મહારાજના ચિહ્ન તે હવે કહું વખાણી. રાતી છે આંગળીઓ રાતા છે નખમણી. રાતી છે આંગળીઓ રાતા છે નખમણી. ઉપડતા દીખાતી જોયા જેવા. ઉપડતા દીખાતી જોયા જેવા. એવા જે કરવર ધરત જન શિર પર આતુર અભય વરદાન દેવા. શરણ શરણ ભુજ દંડ મહારાજના ચિહ્ન તે હવે કહું વખાણી. જાનું પર્યંત ભુજ સરસ ગજ સુંઢથી. જાનું પર્યંત ભુજ સરસ ગજ સુંઢથી. ભક્તને ભેટવા ઉભા થાય. ભક્તને ભેટવા ઉભા થાય. એવા ઘન શ્યામની ભુજ છબી ઉપરે પ્રેમાનંદ તન મન વારી જાય. શરણ શરણ ભુજ દંડ મહારાજના ચિહ્ન તે હવે કહું વખાણી. અશરણ શરણ ભુજ દંડ મહારાજના. મહારાજના બે હાથ કેવા છે? જે અશરણ, જે નિરાધાર છે એના પણ આધારરૂપ છે, એના પણ આશ્રય સ્થાન સમાન આ મહારાજના બે હાથ છે. એનું સુંદર વર્ણન અહીંયા સદગુરુ પ્રેમાનંદ સ્વામીએ આખા ભજનની અંદર કર્યું. ભુજામાં છાપના ચિહ્ન છે સુંદર. બંને જે ભુજા છે એમાં છાપ જે લીધી હોય ને, પહેલાંના જમાનામાં હજી કદાચ લેવાતી હશે. જ્યાં જ્યાં તીર્થયાત્રા કરવા માટે જઈએ ત્યાં તમે આ તીર્થયાત્રા કરીને આવ્યા એની સાબિતી શું? અત્યારે તો બધું ફોટોગ્રાફીને બધું આવી ગયા, મોબાઈલમાં જાતે જ ફોટા લઈ લે છે બધા, બરાબર, સેલ્ફી કહે છે ને. હવે એ જમાનામાં તો કંઈ આવું બધું હતું નહીં કે તમે બતાવી શકો જો અમે આટલા આટલા તીર્થમાં ફર્યા. એટલે છાપ લે બધા જે તે તીર્થમાં, એટલે છાપ લઈને આવ્યા એટલે બતાવે કે હા બરાબર આ તીર્થયાત્રા કરીને આવ્યા છે એની સાબિતી. તો મહારાજે પણ જે તીર્થયાત્રાને કર્યું હોય તો એના છાપના પણ ચિહ્ન છે. કોણિયું શ્યામ સુખધામ વાણી. અને પછી આગળ વર્ણન કરે છે, કોણીનું વર્ણન કર્યા પછી કે પોંચાથી ઉપર છાપના ચિહ્ન છે. આ પોંચો
એનાથી ઉપર પણ મહારાજે જે છાપ લીધી હોય એના કંઈક ચિહ્ન છે. કાંડા છે કઠણ બળવાન ભારી. મહારાજના કાંડા એકદમ કઠણ અને બળવાન હતા. કરભ પર કેશ છે હથેળી રાતિયું. કેટલા નાના નાના જે અંગો એનું વર્ણન કર્યું છે. કરભ એટલે શું આપણને બધાને ઘણાને ખબર નહીં હોય, સંસ્કૃત શબ્દ છે. આ જે છે ટચલી આંગળી, ત્યાંથી આ જે કાંડું એની વચ્ચેનો જે ભાગ છે એને કરભ કહેવામાં આવે. બરાબર, કરાટેમાં વાપરતા હોય છે ને કરભ. એ કરભ ઉપર કેશ છે એનું પણ વર્ણન કર્યું કે એના ઉપર પણ કેશ છે. અને હથેળી રાતિયું, રાતી હથેળી છે મહારાજની. રાતી રેખા તેમાં ન્યારી ન્યારી. રાતી છે આંગળીયું, રાતા છે નખમણી. ઉપડતા તીખા અતિ જોયા જેવા. નખ પણ પાછા ઉપડતા અને તીખા એટલે કે શાર્પ છે. મહારાજની આંગળીઓ પણ શાર્પ હશે, એટલે નખ પણ એ પ્રમાણે આમ શાર્પ એટલે કે તીક્ષ્ણ એવા હશે. જે આમ આર્ટિસ્ટિક આંગળીઓ હોય ને, જે આર્ટિસ્ટ હોય તો એના જેવી મહારાજની આંગળી છે એવું અહીંયા વર્ણન કર્યું છે. એવા જે કરવર ધરત જન શિર પર આતુર અભય વરદાન દેવા. એવા જે મહારાજના કરવર કરકમળ એ જ્યારે મનુષ્યની ઉપર એ પોતે ધરે, કોઈના પણ માથે મૂકે તો એને અભયવરની પ્રાપ્તિ થાય એવા મહારાજના અદ્ભુત આ કર છે. સાથે બીજી પણ એક વિશેષતા લખી, જાનુ પરજંત ભુજ સરસ ગજ સૂંઢથી. ગજ સૂંઢ એટલે હાથીની જે સૂંઢ, એનાથી પણ સરસ. હાથીની સૂંઢની સાથે મહારાજનો હાથ સરખાવ્યો, એનાથી પણ સરસ. અને જાનુ પર્યંત, આજાનું બાહુ કહેવામાં આવે છે ને, છેક મહારાજના હાથ ક્યાં સુધી પહોંચતા હતા? એમના ગોઠણ સુધી. એવા લાંબા મહારાજના હાથ હતા. એટલે એ પણ એક શારીરિક શોભાની નિશાની છે. જેના હાથ સુંદર હોય, આંખો પણ મોટી હોય, બરાબર, એ બધી એ શારીરિક સૌંદર્યના બધા ચિહ્નો છે જે આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ લખેલા છે. તો એ પ્રમાણે મહારાજના હાથની પણ એવી શોભા હતી જે છેક ગોઠણ સુધી પહોંચતા હતા. અને ભક્તને ભેટવા ઊભા થાય, પોતે ભક્તને ભેટવા માટે મહારાજ ઘણીવાર ઊભા થતા. એવા ઘનશ્યામની ભુજ છબી ઉપરે પ્રેમાનંદ તન મન વારી જાય. આ શ્રીજી મહારાજની ભુજ છબી, બંને હાથ ઉપર પ્રેમાનંદ સ્વામી વાત કરે છે કે હું મારું તન ને મન ઓવારી જાઉં છું. તેવા અદ્ભુત શ્રીજી મહારાજના હસ્તકમળ હતા. એનું વર્ણન અહીંયા પ્રેમાનંદ સ્વામીએ કર્યું. અને હવે મહારાજની છાતી જોઈને છાતીનું પણ અદ્ભુત વર્ણન એ પ્રેમાનંદ સ્વામી એમના એક ભજનમાં કરેલું છે. છાતી ઉપડતી માહી, છાતી ઉપડતી, છાતી ઉપડતી માહી, હે છાતી ઉપડતી, છાતી ઉપડતી હે છાતી ઉપડતી માહી, મોતી માળા બેવડી. છાતી ઉપડતી માહી, મોતી માળા બેવડી. છાતી મહારાજની કેવી છે? ઉપડતી. એટલે મહારાજ પણ એકદમ આમ ઉપડતી છાતીએ પોતે ચાલતા. એટલે શ્રીજી મહારાજની આ છાતીનું પણ વર્ણન કર્યું. ને એમાં પણ મોતીની બેવડી માળા એ મહારાજે ધારણ કરી છે. એ પણ સાથે એમણે વણી લીધું છે. મહારાજના પોતે દર્શન કર્યા હતા, એ દર્શન પ્રમાણે જ એમણે નિરૂપણ આ ભજનની અંદર કર્યું છે. પછી મહારાજનું સુંદર ઉદર, મહારાજની નાભી અને કંઠનું પણ અદ્ભુત નિરૂપણ સદ્ગુરુ પ્રેમાનંદ સ્વામીએ એમના એક ભજનમાં કર્યું છે. આપણે સાંભળીએ. ઉદર અનુપમ છે નિરખી, ઉપમા પીપળ પાનના સરખી. ત્રિવળી સુંદર રે શોભે, જોઈ જોઈ ચિતડા મારા લોભે. નાભી ઊંડી રે રૂપાળી, બ્રહ્મા બેસે ત્યાં આસન વાળી. કટિલંક જોઈને રે મનમાં, મૃગપતિ લાજી રહ્યો મહાવનમાં. શોભા શી કહું રે રૂડી. ઉદર અનુપમ રે નિરખી, ઉપમા પીપળ પાનના સરખી. મહારાજનું ઉદર કેવું છે? પીપળાનું પાન જેણે જોયું હોય એને ખબર પડે, એનો જેવો આકાર હોય એવા આકારનું શ્રીજી મહારાજનું ઉદર છે. આમ ઊંધું મૂક્યું હોય ને પીપળાનું પાન, તો એવો સુંદર આકાર મહારાજના ઉદરનો છે. ત્રિવળી સુંદર રે શોભે, એમાં પણ 3 વળ પડે છે મહારાજના ઉદર ઉપર. 3 પેલી કરચલી,
એ જોઈ ચિતણા મારા લોભે, એ જોઈને મારું ચિત્ત એની અંદર લોભાઈ જાય છે. નાભી ઊંડી રે રૂપાળી, બ્રહ્મા બેસે ત્યાં આસનવાળી. મહારાજની નાભી પણ કેવી સુંદર છે કે એની અંદર બ્રહ્મા પોતે આસન વાળીને બેઠા છે. કારણ કે બ્રહ્માનું સ્થાન કહેવાય, એની ઉત્પત્તિ જ જે પેલા નારાયણના નાભી કમળની અંદર જે બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ થયેલી છે. સાથે એક રમૂજી પ્રસંગ પણ આપણને યાદ આવી જાય છે શ્રીજી મહારાજનો. મહારાજ પોતે અક્ષરઓરડીમાં પોઢ્યા હતા ને અચાનક જ બ્રહ્માનંદ સ્વામી ત્યાં આગળ આવ્યા. અને બ્રહ્માનંદ સ્વામી પેલા નહીં, બાળકની નાભીની અંદર કોઈક આમ ફૂંક મારીને મોટો આમ ભડાકો બોલાવે ને, એવો ભડાકો બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ મહારાજની નાભીમાં આમ ફૂંક મારીને બોલાવ્યો. એટલે મહારાજ એકદમ ચમકી ગયા, પોતે સૂતા હતા અને એકદમ જાગી ગયા. અને મહારાજે કહ્યું કે અરે બ્રહ્માનંદજી, અરે ये हमारी नाभि क्यों अभड़ाई. એ વખતે પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પણ મહારાજને કહ્યું કે અરે સહજાનંદજી, ये तो हमारा रहने का स्थान है. એવી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પણ પોતે એવા પ્રત્યુત્પન્ન મતિવાળા હતા, એટલે તરત ઉત્તર પણ એમણે આપી દીધો. તો અહીંયા પ્રેમાનંદ સ્વામીએ પણ સુંદર વર્ણન કર્યું કે નાભી ઊંડી રે રૂપાળી, બ્રહ્મા બેસે ત્યાં આસનવાળી. અને પછી છેલ્લે કટીની વાત કરી. મહારાજની કેળ કેવી છે. કટિલંક જોઈને રે મનમાં, મૃગપતિ લાજી ગયો મહાવનમાં. મૃગપતિ એટલે સિંહ, મૃગ એટલે પશુ, બધા જ પશુઓનો પતિ, રાજા જંગલનો. એવો સિંહ પણ મહારાજની કેળ જોઈને, આમ તો કોઈની સારી કેળ હોય ને તો એને કવિઓ કેવી ઉપમા આપે છે, કટી કેસરી સિંહ જેવી, કેસરી જેવી. બરાબર, એની કટી કેવી છે કેળ કે સિંહ જેવી. સિંહની જે કેળ હોય ને એકદમ પાતળી હોય, બરાબર, આમ પેલી ફાંદાળી ના હોય. એટલે એ સારું, એટલે એક શારીરિક શોભાનું લક્ષણ ગણાય. તો મહારાજની પણ કટી જોઈને સિંહ પણ લાજીને ક્યાં જતો રહ્યો? વનની અંદર જતો રહ્યો. તો એવી વાત અહીંયા સદગુરુ પ્રેમાનંદ સ્વામી કરે છે. અને ત્યાર પછી મહારાજના જે ગોઠણ, જે જાનું અને સાથે સાથે મહારાજના બે સાથળ, એનું પણ અદ્ભુત વર્ણન સદગુરુ નિષ્કામાનંદ સ્વામીએ કરેલું છે, જે આપણે સ્તોત્રની અંદર પણ શણગાર આરતી પછી ગાતા હોઈએ છીએ. કરી કર કદલી કર ભસમ સખીમ, કરી કર કદલી કર ભસમ સખીમ, સુષમ સુવૃત મુકુર રૂપ જાનું, માનસ ચિંતય ચારુ ચરિત્રમ, પ્રેમવતી વૃષ પુત્રમ પવિત્રમ. માનસ ચિંતય કરી કર કદલી કર ભસમ સખીમ, સુષમ સુવૃત મુકુર રૂપ જાનું, માનસ ચિંતય. મહારાજના જે આ અહીંયા ગોઠણ છે, પહેલાં તો એની વાત કરી કે હાથીની સૂંઢ, પછી કદલી, કરી કર, કરી એટલે હાથી, હાથીનો કર એટલે કે સૂંઢ, અને કદલી, કદલી એટલે કે કેળ, અને સાથે કરભ, કરભની વાત જે હમણાં મેં કરી, એટલે એના જેવા આકારનો મહારાજનો જે સાથળનો ભાગ છે, કેટલું સુંદર વિચારીને એમણે નિરૂપણ કર્યું છે. બરાબર, જે હાથીની સૂંઢ કેવી આમ ભરાવદાર હોય, એ પ્રકારે એવો આકાર મહારાજના સાથળનો છે. બીજી ઉપમા આપી કેળ, તમે કેળનું થડ જોયું હોય ને, બરાબર, એના જેવો આકાર છે. અને ત્રીજું આ કરભ, આ કરભનો જેવો આકાર છે. એવો સુંદર આકાર મહારાજના આ સાથળનો છે. તો બહુ સમજી વિચારીને અવલોકન પણ કેવું હશે આ બધા કવિઓનું, આ મહારાજના પરમહંસોનું, કે એકદમ સચોટ ઉપમા શ્રીજી મહારાજના એક એક શ્રી અંગને એ બધા આપી રહ્યા છે. સાથે બીજી પણ સુંદર વાત કરી, મહારાજના જે જાનું, ગોઠણનું પણ સુંદર નિરૂપણ કર્યું કે ગોઠણ પણ કેવા છે, સુષમ એટલે સમાન, બરાબર, આમ બેડોળ નથી, અને સાથે સાથે સુવૃત્ત એકદમ ગોળ છે, અને મુકુર રૂપ જાનું એટલે કે જાણે ગોળાકાર અરીસા સમાન, મુકુર એટલે કે અરીસો, એવા આ મહારાજના જે ઘૂંટણ છે. તો એ પ્રકારનું વર્ણન એ નિષ્કામાનંદ સ્વામીએ એ પોતે એ કરેલું છે. અને ત્યારબાદ મહારાજના ચરણના જે ઉપાંગ,
બરાબર, જે ચરણ કમળ એના પણ જે ઉપ અંગો, જે નાના નાના અંગો, એનું પણ વર્ણન એ કૃષ્ણાનંદ સ્વામી કરે છે. પાની ઘૂંટી ફળાંગોલી નખ વિધુ કાંતિ પ્યારી રે. પાની ઘૂંટી ફળાંગોલી નખ વિધુ કાંતિ પ્યારી રે. અંતર અંધારું હરે, અંતર અંધારું હરે. કૃષ્ણાનંદ ધારી રે વાલા રે, વાલા રે. બિહારી મારે મંદિરે પધારો રે વાલા રે. પાની પગની જે પાની એનું પણ વર્ણન કર્યું. ઘૂંટી ફણા અંગુલી નખ વિધુ કાંતિ પ્યારી રે. ફણા એટલે કે જે આંગળીઓ હોય એના પછીનો જે ભાગ હોય ને પગનો, એને ફણા કહેવામાં આવે. પછી અંગુલી આંગળી, ઘૂંટી જે પગની જે ઘૂંટી, અને નખ વિધુ કાંતિ પ્યારી રે. નખ વિધુ એટલે કે ચંદ્ર, મહારાજના જે નખ ચંદ્ર, આ બધાની કાંતિ એ પ્યારી છે. કેમ? મારું અંતરનું અંધારું હરે છે. અંતર અંધારું હરે કૃષ્ણાનંદ ધારી રે. તો આવું અદ્ભુત વર્ણન આ બધા સંતો એ શ્રીજી મહારાજના ચરણના પણ ઉપાંગનું કરી રહ્યા છે. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લિસ્ટ આખી મૂર્તિમાં શ્રીજી મહારાજના ચરણારવિંદ, ચરણ કમળ. તો ચરણ કમળનો તો અદ્ભુત મહિમા છે. મહારાજના ચરણ કમળનો કેટલો બધો મહિમા છે. મહારાજે પોતે જ એકવાર કહેલો છે સારંગપુરની અંદર. શ્રીજી મહારાજ પોતે સારંગપુરમાં વિરાજમાન હતા જીવા ખાચરના દરબારમાં, અને વાળું કરીને પોતે પલંગે પોઢ્યા. અને એ વખતે મહાનુભાવાનંદ સ્વામી એ શ્રીજી મહારાજના પગ દાબવા માટે ગયા. એટલે મહારાજે તરત જ પોતાના પગ પાછા ખેંચી લીધા. એ વખતે મહાનુભાવાનંદ સ્વામીએ શ્રીજી મહારાજને કહ્યું, આપાદાબ્જ નિમિત્ત ભેખ ધરીને સંસાર છોડ્યો અમે. આપાદાબ્જ નિમિત્ત દુષ્ટ જનના કષ્ટો સહ્યા કઈ સમે. આપાદાબ્જ નિમિત્ત વાસ વનમાં કઈ કાળ સુધી કીધા. ખામી શી રહી છે તથાપિ તપમાં જે પાવ ખેંચી લીધા. મહારાજે પગ ખેંચી લીધા એટલે મહાનુભાવાનંદ સ્વામીએ મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો. મહારાજને પહેલાં તો વાત કરી કે આ પાદાબ્જ નિમિત્ત, આ ચરણ કમળને લઈને એ અમે આ સંસાર છોડીને નીકળ્યા છીએ. આ ચરણ કમળને માટે જ અમે કંઈક દુષ્ટજનોના બધા કષ્ટો સહ્યા છે. આ ચરણ કમળ માટે જ ઘણા બધા કાળ સુધી અમે વનની અંદર ભટક્યા છીએ, રાન રાન પાન પાન થઈ ગયા છીએ. તેમ છતાં પણ અમારા તપમાં એવી તો શી ખામી છે કે તમે આ ચરણ ખેંચી લીધા. એ વખતે પછી શ્રીજી મહારાજ પણ અદ્ભુત ઉત્તર આપે છે. મહારાજ એમને જણાવે છે, સુણી બોલિયા શ્રી ઘનશ્યામ સુણો દ્રષ્ટાંત એક આઠામ. ભીખ માગે તો એક ભિખારી ગયો શ્રીમંતનું ઘર ધારી. એને આંગણે વાશિંદુ વાળ્યું ભલા શ્રીમંત શેઠે તે ભાળ્યું. કહે ભિખારી મેં કર્યું કામ આપો અધમણ સોનું આઠામ. કહે શેઠ સોનું દઉં શાનું કર્યું કામ તે એક પૈસાનું. અધમણના રૂપૈયા ત્યારે
1,00,000 થાય વધારે. સોનું અધમણ એટલા કાજ, માગતા નથી આવતી લાજ. સુણો સિદ્ધાંત દ્રષ્ટાંત કેરું, જે છે જાણવા યોગ્ય ઘણેરું. માંસ સુકાઈ હાડ કાગળતા, તોય ચરણ કમળ નહીં મળતા. ભેખ ભગવો તમે અંગધારી, તજ્યું દ્રવ્ય તથા તજી નારી. અપમાન સહન કર્યું કાંઈ, ચરણ માગો છો એટલા માઈ. કંઈક જોગીઓ જોગથી ચડ્યા, આશા ભંગ થઈને નીકળ્યા. મહારાજે એ વખતે જ્યારે મહાનુભાવાનંદ સ્વામીએ આવું કહ્યું કે તમારા ચરણ કમળ માટે તો અમે આટલું બધું કર્યું છે, તેમ છતાં પણ તમે ખેંચી લો છો. શ્રીજી મહારાજે ત્યાં દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે એકવાર એક ભિખારી ભીખ માગતો માગતો એક શેઠિયાના ઘરે જઈ પહોંચ્યો, અને એનું જે આંગણું હશે થોડું ગંદુ હશે, એટલે પેલા ભિખારીએ બધી સાફસૂફી કરી. પેલા શેઠિયાએ આ જોયું અને પછી માગવા માટે કહ્યું, તારે શું જોઈએ છે? તો પેલા એ અધમણ સોનું માગ્યું. પેલા શેઠિયો કે તને શરમ આવે છે કે નહીં? આ તે જે કામ કર્યું છે 2 પૈસાનું કામ છે, અને એની સામે તું અધમણ સોનું માગે છે? મહારાજે કહ્યું કે આ દ્રષ્ટાંત, એના આધારે સિદ્ધાંત શું સમજવાનું? તમે ભલે ગમે એટલા આખી જિંદગી તપ કર્યા હોય, તમે ગમે એટલા વનમાં ભટક્યા હો, રાન પાન થઈ ગયા હોય, ભલે ગમે તેટલા સાધન કર્યા હોય, પણ એ બધા જ સાધનની આગળ આ જે ચરણારવિંદ છે ને, અધમણ સોના જેવા છે. તમે 2 પૈસા, તમારું બધી જ સાધના 2 પૈસાની અંદર આવી જાય એવી આ ચરણારવિંદની મહત્તા છે, એવો એનો મહિમા છે. અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પણ એનો મહિમા આપણને બધાને સમજાવ્યો છે કે સ્વયં વિરાટ નારાયણે પોતાના, બરાબર આપણા નહીં, વિરાટના એના પોતાના 50 વર્ષ અને 1.5 પોર સુધી, વિરાટના 50 વર્ષ એટલે 4 અબજ 32 કરોડ વર્ષ થાય, બરાબર? વિરાટની એટલી આવરદા થાય. હવે ત્યાં સુધી એણે એક પગે ઊભા રહીને તપ કર્યું, પોતાના 50 વર્ષ અને ઉપર 1.5 પોર. ત્યારે આ ચરણારવિંદ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા છે, ત્યારે શ્રીજી મહારાજ પોતે આ પૃથ્વી ઉપર એ પ્રગટ થયા છે. તો એટલા માટે જ આપણા સંપ્રદાયની અંદર આ શ્રીજી મહારાજના ચરણારવિંદનો પણ ખૂબ જ મહિમા છે. અને આપણા જે કંઈ પ્રાસાદિક સ્થાનો હોય એમાં આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે ત્યાં ઓટો કરી અને ત્યાં શ્રીજી મહારાજના ચરણારવિંદનું સ્થાપન થાય છે, ત્યાં ચરણારવિંદ પધરાવવામાં આવે છે. બાપાએ પણ આપણા જે બંને અક્ષરધામ થયા છે, દિલ્હીમાં અને ગાંધીનગરમાં, બંને જગ્યાએ આ ચરણારવિંદ એ પધરાવેલા છે. કારણ કે ભક્તનું સ્થાન ભગવાનના ચરણમાં છે. હંમેશા જે ભક્ત હોય એ ભક્ત પોતાની એનો સંકલ્પ શું હોય? મારું સ્થાન બસ ભગવાનના ચરણમાં રહે. એક બહુ સારા ગજાના કવિ થઈ ગયા, અબ્દુલ રહીમ ખાન ખાના. આમ તો હતા મુસ્લિમ, પણ તેમ છતાં પણ પોતે કૃષ્ણ ભક્ત હતા, અનન્ય કૃષ્ણ ભક્ત. એમણે અદ્ભુત એક શ્લોક લખ્યો છે કે ભક્તનું સ્થાન ક્યાં હોવું જોઈએ. એ પોતે શ્લોકમાં વાત કરે છે, હે કૃષ્ણ કૃષ્ણ ભગવન મમ ચિત્ત ભૃંગો, યાયાત કદાપી ભવતશ્ચરણારવિંદે, ગેહાદિ પુષ્પ નિરતઃ કૃપયા તદાનિમ, ઈક્ષસ્વ વામનયનેન નિજમ પદાબ્જમ. એમાં એમણે વાત કરી કે હે ભગવાન, હે કૃષ્ણ, મારા ચિત્તરૂપી ભમરો કદાચ તમારા ચરણારવિંદને વિશે આવે તો મારા ઉપર એટલી દયા કરજો કે તમે તમારા ડાબા નેત્રથી એ મારા ચિત્તરૂપી ભમરા ઉપર દ્રષ્ટિ કરજો. કેમ ડાબા નેત્રથી? કારણ કે એવું કહેવાયું છે કે ડાબા નેત્રના દેવતા ચંદ્રમા છે, બરાબર? ડાબા નેત્રના જે દેવતા હોય એ ચંદ્રમા છે. જુદી જુદી ઇન્દ્રિયોના બધા જુદા જુદા દેવતા હોય. જમણા નેત્રના જે દેવતા છે સૂર્ય છે. એટલે હવે કેવું છે, જે ચરણ કમળ, બરાબર, પેલો ભમરો ચિત્તરૂપી ભમરો ક્યાં આગળ ગયો છે?
ભગવાનના ચરણરૂપી કમળમાં. કમળને અને સૂર્યચંદ્રને સીધો સંબંધ છે. સૂર્ય ઉગે એટલે કમળ ખીલે, અને ચંદ્રનો ઉદય થાય, સૂર્યાસ્ત થાય લગભગ એ સમયે થતો હોય, તો ચંદ્રના ઉદય સાથે જે કમળ હોય ને બીડાઈ જાય. એટલે પોતે એવું માગે છે કે મારા ચિત્તરૂપી ભમરો એ તમારા ચરણ કમળે આવે તો ડાબા નેત્રથી જોજો, એટલે ડાબુ નેત્રથી જુએ એટલે પેલો ચંદ્રનો ઉદય થાય એટલે કમળ બીડાઈ જાય, એટલે પેલો ભમરો આપના ચરણ કમળની અંદર જ બીડાયેલો રહે, એમાં જ પુરાઈ જાય, પછી બહાર નીકળે જ નહીં. તો આવી માગણી આ ભક્તે કરી છે. તો ભક્તની આવી ઈચ્છા હોય કે હંમેશા પોતાનું ચિત્ત એ ભગવાનના ચરણ કમળને વિશે. અને એટલા માટે જ સદ્ગુરુ પ્રેમાનંદ સ્વામી પોતે અદ્ભુત એક પ્રાર્થના, તો પોતાનો સંકલ્પ જણાવે છે, એસો વિચાર મેરો, એસો વિચાર મેરો, ઓમ કિંકર ચરણ કોરી, ऐसो विचार मेरो, ओम किंकर चरण कोरी, पादुका उठाय फिरूं रैन देन रावरी, पादुका उठाय फिरूं रैन देन रावरी, ऐसो विचार मेरो. મારો શો વિચાર છે? હું કિંકર ચરણ ન કોરી. શ્રીજી મહારાજના ચરણનો હું કિંકર, ચરણનો હું દાસ બનું. પાદુકા ઉઠાએ ફીરું રે નદી ન રાવરી. દિવસ રાત બસ મહારાજની પાદુકા એ ઉઠાવીને એમની સાથે એમની સેવામાં હું રહું. તો આ ભક્તની ઈચ્છા છે. ભગવાનના ચરણ કમળની અંદર જ એ પોતાનું સ્થાન માગતો હોય છે. એટલે એવા મહારાજના ચરણ કમળ છે. આપણે રોજ ચેષ્ટા પણ ગાઈએ છીએ, એમાં પણ પોઢે પ્રભુ સકલ મુનિ કે શ્યામ. મુક્તાનંદ સ્વામીએ છેલ્લે કેવી વાત કરી? મુક્તાનંદ નિજ ચરણ ઢીગગુન ગાવત આઠું જામ. મહારાજના ચરણ કમળમાં જ રહીને હું આ એમના ગુણગાન ગાતો રહું. આવી દરેક ભક્તની પોતાની ઈચ્છા રહે કે મહારાજના ચરણ કમળની સેવા પોતે એ માગે. તો એવા અદ્ભુત શ્રીજી મહારાજના ચરણ કમળ, જેનો અદ્ભુત મહિમા મહારાજે પોતે ગાયો અને આ બધા ભક્તો પણ ગાઈ રહ્યા છે, તો એ ચરણ કમળનું સુંદર વર્ણન પ્રેમાનંદ સ્વામી પોતાના આખા એક પદની અંદર કરે છે. આપણે સાંભળીએ. વાલા તારા જુગલ ચરણ રસ રૂપ વખાણું ભાલ મારે લોલ, વાલાતી કોમળ અરુણ રસાળ ચોરે ચિત્ત ચાલ મારે લોલ, ભાલા તારે જમણે અંગૂઠે તિલ કે નખમાં ચિહ્ન છે રે લોલ, વાલા છેલી આંગળીએ તિલક જોવાને મન દીન છે રે લોલ, વાલા તારા નખની અરુણતા જોઈને શશી કળા ક્ષીણ છે રે લોલ, વાલા રસ ચોર ચકોર છે ભક્ત જોવાને પ્રવીણ છે રે લોલ, વાલા તારી ઉર્ધ્વ રેખામાં વાસ, વાલા તારી ઉર્ધ્વ રેખામાં ચિત્ત રહો કરી વાસને રે લોલ, માગે પ્રેમ સખી કર જોડી દેજો દાન દાસને રે લોલ, વાલા તારા જુગલ ચરણ રસ રૂપ વખાણો વાલ મારે લોલ.
મહારાજના બંને ચરણ કમળનું સુંદર વર્ણન અહીંયા પ્રેમાનંદ સ્વામીએ કર્યું છે. રોજ આપણે ચેષ્ટાના છેલ્લા પદમાં ગાઈએ જ છીએ. વહાલા અતિ કોમળ અરુણ રસાળ, ચોરે ચિત્ત ચાલ મારેલોલ. બંને મહારાજના અરુણ, બરાબર, કોમળ ને અરુણ. અરુણ એટલે શું? આમ તો સૂર્યના સારથીનું નામ છે અરુણ, બરાબર. સૂર્યોદય થાય ને પહેલાં સૂર્યનો જે રથ નીકળે પહેલાં કોના દર્શન થાય? અરુણના, બરાબર. સારથી પહેલો આગળ હોય ને પછી પાછળ સૂર્યદેવતો હોય, એટલે પહેલાં સૂર્યની લાલીમાં એ છવાઈ જાય. એટલે અરુણ એટલે શું? પગની એવી લાલાશ છે. રતુંબડા મહારાજના ચરણારવિંદ છે અને કોમળ છે અને પાછા રસાળ છે, એની અંદર રસ રહેલો છે. રસ એટલે શું? ભક્તને મન આનંદ થાય છે. એટલે ચોરે ચિત્ત ચાલ મારેલોલ. એવા ચરણથી મહારાજ જ્યારે ચાલે ત્યારે એ બધાના ચિત્ત એની અંદર ચોરાઈ જાય. વાલા તારે જમણે અંગૂઠે તિલ, કે નખમાં ચિહ્ન છે રેલોલ. વાલા છેલ્લી આંગળીએ તિલ એક, જુવાને મન દીન છે રેલોલ. તમારી છેલ્લી આંગળીએ તલ છે, મારું મન એ જોવા માટે એકદમ આમ ગરીબડું થઈ જાય છે કે ક્યારે હું એ તિલ જોઉં. વાલા તારા નખની અરુણતા જોઈને શશિકળા ક્ષીણ છે રેલોલ. નખની જે રતાશ છે, એનું જે તેજ છે, એ જોઈને ચંદ્રની કળા પણ એની સામે ક્ષીણ થઈ જાય છે. એવા અદ્ભુત આપના નખ છે. અને વાલા રસ ચોર ચકોર, જે ભક્ત જોવાને પ્રવીણ છે રેલો. અને છેલ્લે માગે છે પ્રેમાનંદ સ્વામી, વાલા તારી ઉર્ધ્વ રેખામાં ચિત્ત રહો કરી વાસને રેલોલ. આપની જે ઉર્ધ્વ રેખા છે એમાં જ મારું ચિત્ત એ વાસ કરીને રહે. તો આવા અદ્ભુત નખથી શિખા પર્યંત શ્રીજી મહારાજને આ પરમહંસોએ પોતાના પદોની અંદર વર્ણવ્યા છે. મેં ગઈકાલે જ વાત કરી, એક શ્રી અંગમાં આપણી વૃત્તિ ગઈ હોય તો પણ આ પરમહંસો વાત કરે છે કે એમાંથી ઉખાડીને બીજા મહારાજના શ્રી અંગમાં વૃત્તિ લઈ જવી એ પણ કઠણ પડે. એટલું આકર્ષણ મહારાજના એક એક અંગમાં છે. એટલા માટે જ પ્રેમાનંદ સ્વામીએ એ મહારાજની આ મૂર્તિ વિશે પોતે અદ્ભુત વાત એમના એક પદમાં કરી છે. રૂપ સુધા મહી ગરક ભઈ સબ, રૂપ સુધા મહી ગરક ભઈ સબ, મધુમહી મગન ભઈ જૈસે મખિયા, મધુમહી મગન ભઈ જૈસે મખિયા, रसिया के रूप में अटक गई अखियाँ, रसिया के रूप में अटक गई अखियाँ, सुंदरता की खान सांवरो, सुंदरता की खान सांवरो, चतुर चितार निरखी छवि लखियाँ, चतुर चितार निरखी छवि लखियाँ, रसिया के रूप में अटक गई अखियाँ, रसिया के रूप में अटक गई अखियाँ. અદ્ભુત એમણે અહીંયા એક ઉપમા સાથે સમજાવ્યું કે રૂપ સુધામહી ગરક ભઈ સબ, મધુમહી મગન ભઈ જૈસે મખિયા. જેમ મધ હોય ને મધમાખીઓ કેમ આમ વળગી પડી હોય, બરાબર, અને એ મધપૂડાને કોઈ છંછેડે તો પણ એ મધમાખીને ગમે નહીં, બરાબર. તો એવી જ રીતે આ બધાની આંખો મહારાજની રૂપ સુધા, મહારાજના રૂપરૂપી જે અમૃત એની અંદર ગરકાવ થઈ ગઈ છે. રૂપ સુધા મહી ગરક ભઈ સબ, બધાની આંખો એની અંદર એ ગરકાવ થઈ ગઈ છે. એવું અદ્ભુત મહારાજના આ શ્રી વિગ્રહનું રૂપ છે. સુંદરતા કી ખાન સાંવરો, મહારાજ કેવા છે? જાણે સુંદરતાની ખાણ જોઈ લો. ખાણ હોય એમાંથી બધા હીરા, કે પછી હીરાની ખાણ હોય તો હીરા, સોનાની ખાણ હોય તો સોનું, એમાંથી નીકળતું જ જાય, નીકળતું જ જાય, એનો પાર જ ના આવે. તો એવી મહારાજની આ મૂર્તિ છે અદ્ભુત. સુંદરતાની જાણે ખાણ જોઈ લો. આજ હી ઓર કાલ પુની ઓર રહી, નિત નિત નઈ રે નઈ, એવું અદ્ભુત વર્ણન આ બધા પરમહંસો કરે છે. અને મહારાજના કેવળ અંગો ને ઉપાંગો જ નહીં, પણ મહારાજના શ્રી વિગ્રહ ઉપરના સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ તિલ એટલે કે તલ અને ચિહ્નો, એનું પણ ઊંડાણપૂર્વક વર્ણન આ પરમહંસોએ અનેક પદોની અંદર કર્યું છે. પ્રેમાનંદ સ્વામીએ કેવળ આ ચિહ્નો, જે સૂક્ષ્મ ચિહ્નની હું વાત કરું છું, એ ચિહ્નોનું જ વર્ણન કરતાં 10-10 કડીના 8 પદો એમણે લખ્યા છે. એમાંનું એક પદ આપણે રોજ ચેષ્ટામાં ગાઈએ છીએ, પૂરા આવો શ્યામ સ્નેહી. કોઈના ઘરે જો કીર્તન મુક્તાવલી હોય તો આપણે કીર્તન મુક્તાવલીમાં એ 10-10 પદ છાપ્યા છે. તમે જઈને અભ્યાસ કરજો
તો આપણને આ પરમહંસોનો મહિમા સમજાશે કે કેવું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ એમણે શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિનું કર્યું છે. બાકી આપણે વર્ષો સુધી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની સાથે સ્ટાફમાં રહીએ ને, અંગત હજુરી સેવક તરીકે બાપાને રોજ નવડાવતા હોઈએ, બાપાની બધી સેવાને બધું આપણે કરતા હોઈએ, પગ દબાવતા હોઈએ, તો પણ આટલા સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ સાથે આપણે દર્શન જ ના કરી શકીએ. તો આપણને કેવી રીતે દર્શન કરવા એની રીત પણ આ પરમહંસોના પદોમાંથી એ શીખવા મળે છે. તો અમે વાત કરી 10-10 કડીના 8 પદ કેવળ મહારાજના ચિહ્નોનું વર્ણન, સૂક્ષ્મ ચિહ્નો, તલ, એ બધાનું વર્ણન એમણે એની અંદર કર્યું છે. અને એ ઉપરાંત આ વંદુ સહજાનંદ રસ સ્વરૂપ એ 8 પદો તો છે જ. એ ઉપરાંત બીજા પણ કીજીએ ધ્યાન શ્રી ધર્મના કુંવરનું, એના પણ બીજા 8 પદ છે. એની અંદર પણ મહારાજના શરીરે જે કંઈ તલ હતા કે ચિહ્નો હતા એનું વર્ણન આ સદગુરુ પ્રેમાનંદ સ્વામીએ કર્યું છે. અને એની પણ ચરમસીમા આપણે કહીએ, 8 પદોનું તો નિરૂપણ અશક્ય છે બધું, પણ આપણે એની પણ આમ ચરમસીમા આપણે કહી શકાય એવું શ્રીજી મહારાજના દાંતની અંદર જે શ્યામ ચિહ્ન, શ્રીજી મહારાજની જીભમાં જે શ્યામ ચિહ્ન હતું એનું પણ વર્ણન પ્રેમાનંદ સ્વામી એમના આ ભજનની અંદર કર્યું છે. આપણે સાંભળીએ. મુખમાં હે જમણી કોરની હેઠલી જે દાઢવાલા, તેમાં શ્યામ સુભગ ચિહ્ન એક જોઉં રાખી ચાડવાલા. શ્યામ ચિહ્ન છે જોયા જેવું જીભમાં સુખકારી વાલા, સુંદર વદન કમળ પર જાય પ્રેમાનંદ વારી વાલા. મુખમાં હે જમણી કોરની હેઠલી જે દાઢવાલા, મુખમાં જમણી બાજુની જે નીચેની દાઢ, એમાં શ્યામ સુભગ ચિહ્ન એક જોઉં રાખી ચાડવાલા, એની અંદર શ્યામ ચિહ્ન છે. અને શ્યામ ચિહ્ન છે જોયા જેવું જીભમાં સુખકારીવાલા. હવે આપણે વિચાર કરીએ, ક્યારે શ્રીજી મહારાજે બગાસું ખાધું હશે અને ક્યારે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ જોઈ લીધું હશે કે આ મહારાજની જમણી બાજુની જે નીચલી દાઢ છે એની અંદર આવું ચિહ્ન છે, કે પછી જીભમાં આવું ચિહ્ન છે. મહારાજ કંઈક આમ ઊલ ઉતારતા હોય ત્યારે ખબર પડે, નહીં તો કેવી રીતે ક્યારે ખબર પડે? મોઢું ખોલીને બતાડે તો કંઈ ખબર પડે. તો કેવું નિરીક્ષણ આ પ્રેમાનંદ સ્વામીએ કર્યું હશે આપણે આમ સમજી ના શકીએ. તો આવું અદ્ભુત વર્ણન એ આ સંતોએ કરેલું છે. શ્રીજી મહારાજના ચરણમાં રહેલા ચિહ્નોનું પણ સુંદર વર્ણન એ આ પરમહંસો કરે છે. હે અંગૂઠા આંગળીયું, અંગૂઠા આંગળીયું, ઉપરે કેશ છે સૂક્ષ્મ ચિહ્ન છે ચાખડીના. અંગૂઠા આંગળીયું, ઉપરે કેશ છે સૂક્ષ્મ ચિહ્ન છે ચાખડીના. અંગૂઠા પાસની આંગળીએ તિલ છે પ્રેમાનંદની જોયેલ આંખડીના. અંગૂઠા આંગળીયું ઉપર કેશ છે, અંગૂઠાની જે આંગળી છે એની ઉપર પણ કેશ છે, એટલે પગના અંગૂઠાની વાત કરે છે. અને સૂક્ષ્મ ચિહ્ન છે ચાખડીના. ચાખડી પહેરે ને તો એના ઘસારાના પણ ચિહ્ન છે. આવી ઝીણી ઝીણી નોંધ, એકદમ ઝીણવટભરી નોંધ આ પદોની અંદર મહારાજની મૂર્તિની એમણે કરેલી છે. આવા ઘસારાનું ચિહ્ન હોય કે તલનું ચિહ્ન હોય એ બધું જ એમણે એની અંદર નિરૂપ્યું છે. ભલે શ્રીજી મહારાજના સમયમાં ફોટોગ્રાફીની શોધ થઈ નહોતી, બરાબર, મહારાજના ધામગમન પછી ફોટોગ્રાફીની શોધ થયેલી છે, એટલે શ્રીજી મહારાજનો કોઈ ફોટોગ્રાફ આપણને ઉપલબ્ધ થતો નથી. પણ આ પરમહંસોએ ફોટોગ્રાફમાં પણ ન મળે ને એવું વર્ણન કરેલું છે, બરાબર. તમે અત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો ફોટો આપણે પાડીએ, બરાબર, પણ આટલું સૂક્ષ્મતાથી વર્ણન કરે હોય તો પણ આપણને ફોટોગ્રાફની અંદર આ બધું ના પકડાય. પગની અંદર આવા ઘસારાનું, ચાકડીના ઘસારાનું ચિહ્ન હોય, ફોટોગ્રાફમાં ક્યાંથી આવવાનું છે? કે પછી મુખારવિંદની અંદર દાઢમાં શ્યામ ચિહ્ન, એટલે આમ તો જુઓ તો દાઢ ચડી ગઈ કહેવાય, બરાબર, પણ તેમ છતાં પણ દિવ્યભાવપૂર્વક અને ખૂબ જ ભક્તિભાવપૂર્વક આ પરમહંસોએ નોંધ લીધી છે. આ બધું કંઈ ફોટોગ્રાફમાં શક્ય જ નથી, ફોટોગ્રાફ કે પછી વિડીયોગ્રાફીની અંદર. તો ફોટોગ્રાફી અને વિડીયોગ્રાફી પણ જે ન સમાવી શકે એટલું સૂક્ષ્મતાથી નિરૂપણ એ મહારાજની મૂર્તિનું આ પરમહંસોએ અદ્ભુત નિરૂપણ કરેલું છે. અને એમાં પણ શ્રીજી મહારાજના ચરણતલની અંદર પણ જે ચિહ્નો છે
એનું પણ પ્રેમાનંદ સ્વામી પોતે વર્ણન કરે છે. जुगल चरण मां कहूँ मनोहर चिन्ह तेना नाम वाला अष्टकोणे ऊर्ध्व रेखा स्वस्तिक जांबू जब वाला. આપણે જે ચેષ્ટાની અંદર ગાઈએ છીએ ને, જમણા પગમાં 9 અને ડાબા પગમાં જે 7 એ ચિહ્નો એ પણ પ્રેમાનંદ સ્વામીએ ખૂબ જ ખૂબીથી એ બધા પોતે એ વર્ણવેલા છે કે અષ્ટકોણને ઉર્ધ્વ રેખા સ્વસ્તિક જાંબુ જવવાલા. અષ્ટકોણને ઉર્ધ્વ રેખા સ્વસ્તિક જાંબુ જવવાલા વજ્ર અંકુશ કેતુને પદ્મા જમણે પગે નવવાલા ત્રિકોણ કળશને ગોપદ સુંદર ધનુષ્યને મીનવાલા અર્ધચંદ્રને વ્યોમ સાત છે ડાબે પગે ચિહ્નવાલા જમણા પગના અંગૂઠાના નખ માહી ચિહ્નવાલા. તો આવી રીતે આ બધા જ ચિહ્નો જે આપણે સામુદ્રિક શાસ્ત્રની અંદર જે ચરણારવિંદમાં 16 ચિહ્ન હોય તો આપણને ભગવાનપણાની પ્રતીતિ થાય. આ 16 ચિહ્નોનું પણ સુંદર વર્ણન એ પ્રેમાનંદ સ્વામીએ કરેલું છે. અને સાથે સાથે તલનું પણ વર્ણન કરીને પ્રેમાનંદ સ્વામી પોતે ગાય છે કે 52 છે સર્વે ચિહ્ન 63 તિલ છે જોવાલા રૂપશીલ ને ગુણે સોતા અંતરમાં રે જોવાલા. એ વિના ઝીણા તિલ ચિહ્ન છે અંગમાં અપારવાલા ગાયા મેં તો જોઈ મારી બુદ્ધિને અનુસારવાલા. કુલ ચિહ્ન કેટલા છે મહારાજના શરીર ઉપર? તો 52 અને 63 તિલ છે. પાકી ગણતરી કરીને આ પરમહંસો આપે છે સંખ્યા. અને રૂપશીલને ગુણે સોતા અંતરમાં રહેજોવાલા. રૂપ આપનું જે આ રૂપ સહિત આપની જે મૂર્તિ છે, શીલ સહિત આપની મૂર્તિ છે, એટલે કે આપણા જેટલા સદ્ગુણો છે અને ગુણ સહિત આપની જે આ મૂર્તિ છે એ મારા અંતરમાં હંમેશા રહે એવું પોતે માગે છે. અને એ વિના પોતે હજી વાત કરે છે કે હજી તો મારાથી ઘણું બધું રહી જાય છે. પ્રેમાનંદ સ્વામી વાત કરે છે કે એ વિના ઝીણા તિલ ચિહ્ન છે અંગમાં અપારવાલા. આ તો જે મુખ્ય તલનું જ હું વર્ણન કરું છું, એ સિવાય એનાથી પણ સૂક્ષ્મ જે ચિહ્ન અને તિલ એ તો ઘણા બધા રહી જાય છે. એનું તો હું વર્ણન પણ કરી શકતો નથી. ગાયા મેં તો જોઈ મારી બુદ્ધિને અનુસારવાલા. એટલે મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે યથાશક્તિ આ તો મેં પ્રયત્ન કર્યો છે. પણ ખરેખર એમણે જે પ્રયત્ન કર્યો છે, મહારાજે અમથું નથી કહ્યું કે આવું જેને મૂર્તિનું ચિંતવન છે એને ઉઠીને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરીએ. પણ આ બધું વર્ણન આપણે વાંચીએ અને વિચારીએ તો ખબર પડે કે ખરેખર કેટલું અદ્ભુત વર્ણન એ આ પરમહંસોએ શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિનું એ કરેલું છે. તો આ મહારાજના અંગ ઉપાંગ અને ચિહ્નોનું વર્ણન આ પરમહંસોએ કર્યું. એમાં જે લોકોને સંતોષ થયો નથી, આમાં જ મારી મહારાજની મૂર્તિનો ના વર્ણનનો ઇતિશ્રી આવી જતો નથી. પણ વાર તહેવારે શ્રીજી મહારાજે ધારણ કરેલા વિવિધ વસ્ત્રો અને ઘરેણાં, એટલે કે મહારાજના જે શણગાર, એને અનુરૂપ પણ એમણે અનેક પ્રાસંગિક પદો એ રચેલા છે. જેમ કે મહારાજે સોનેરી પાઘ એ ધારણ કરી હોય તો આપણે સાંભળીએ છીએ સોનેરી મોળિયું, જે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ ઇન્સ્ટન્ટ પોતે બનાવ્યું હતું. તો આવા તો ઘણા બધા પદો એમણે બનાવેલા છે. શિર પાઘલડી સોનેરી રે ઝળકે સૂરજ સમભારી તેમાં છોગું મુગટ ના જેવું રે તેની શોભા અતિ સારી શિર પેચ કલંગી નવીની દે તે શોભા નથી કહેવાતી રહી વામ બૃહ પર ઢળકી રે જેને જોઈ ઠરે છાતી. આ મહારાજે સોનેરી મોળિયું ધારણ કર્યું હોય, સોનેરી પાઘ એનું વર્ણન હતું. તો ક્યારેક મહારાજે આસમાની પાઘ ધારણ કરી હોય તો એનું પણ વર્ણન કૃષ્ણાનંદ સ્વામી કરે છે. બાંધે આસમાની પાઘ ધરકત વામ ભાગ બાંધે આસમાની પાઘ ધરકત વામ ભાગ તા પર સોહત है प्यारे सरस सुमन सेरा सोहत है प्यारे
सरस सुमन सेहरा। बांधे आसमानी पाग धरकत वाम भाग, बांधे आसमानी पाग धरकत वाम भाग, तापर सोहत है प्यारे सरस सुमन सेहरा, सोहत है प्यारे सरस सुमन सेहरा। બાંધે આસમાની પાગ, તો એનું પણ એમણે ભજન બનાવી દીધું. મહારાજે ક્યારે આવી આસમાની પાગ ધારણ કરી હોય, મહારાજે ક્યારેક એવી પેચાળી પાગ ધારણ કરી હોય, તો એના પણ શબ્દો એ પરમહંસો લખે છે. પેચાળી તે બાંધી પાગ રે, પેચાળી તે બાંધી પાગ રે, પાઘલડી તો પેચાળી, પાઘલડી તો પેચાળી, પાઘલડીના પેચમાં થયું મન મારું બોલતાન, વાલમ મુને વશ કરી કોડીલા છેલા કાન રે, પાઘલડી પેચાળી, પાઘલડી તો પેચાળી. પાઘલડીના પેચમાં થયું મન મારું ગુલતાન, મારું મન એની પાઘલડીના પેચની અંદર પણ એ ખોવાઈ જાય છે. અને એમાં પણ મહારાજે પાઘની અંદર છોગલું જે ખોસ્યું હોય, તો છોગલા ઉપર પણ વારી જઈને પ્રેમાનંદ સ્વામી પોતે ગાય છે ભજન. છોગલું તારું અટક્યું મારા ઉર્માવી રે, છોગલું તારું અટક્યું મારા ઉર્માવી રે, મોહન તારી મૂર્તિ મારા મનમાં ભાવી રે, મોહન તારી મૂર્તિ મારા મનમાં ભાવી રે, ઓરાવો ઓરાવો છેલ તમારું છોગલું જોઉં રે, છોગલું જોઉં રે છેલ્લા મારા મનમાં પ્રભુ રે, ઓરાવો ઓરાવો છેલ તમારું છોગલું જોઉં રે. એક છોગલા ઉપર પણ આખું ભજન આ પરમહંસો પોતે લખી નાખે છે, એના ઉપર પણ ઉવારી જાય છે. અને મહારાજે જ્યારે વિવિધ વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હોય તો એનું પણ વર્ણન જુદું જુદું આ પરમહંસોએ ભક્તિભાવપૂર્વક કર્યું છે. જેમ કે મહારાજ મોટે ભાગે તો શ્વેત વસ્ત્રો ધારણ કરવાનું પોતે પસંદ કરતા, તો આ પરમહંસો લખે છે. હેજી શ્વેત વસન શ્વેત ભૂષણ, સદા શ્રી હરિ ધારે, એ છબી નિત નિત મીરખી પ્રેમાનંદ પ્રાણવારે, પ્રેમાનંદ પ્રાણવારે, હે પ્રેમાનંદ પ્રાણવારે. આખું મહારાજના શ્વેત વસ્ત્રોનું જ વર્ણન, આખું ભજન ગાવાનો તો સમય નથી. બાકી અદ્ભુત સુંદર વર્ણન મહારાજના શ્વેત વસ્ત્રોનું એમણે કરેલું છે. માથે શ્વેત ભાગ, શ્વેત જામો, શ્વેત બધા વસ્ત્રો, શ્વેત અંગરખી એમણે અંગમાં ધારણ કરી છે, ઓઢ્યો શ્વેત દુશાલો, શ્વેત ધોતીને શોભાડતા. આવી સુંદર વાત એમણે કરીને છેલ્લે કહ્યું કે હંમેશા શ્વેત વસ્ત્રો મહારાજ પોતે એ ધારણ કરતા. અને શ્વેત વસ્ત્રોમાં જો આટલું કામણ એમને આ પરમહંસોને અનુભવાયું હોય તો મહારાજ લાલ વસ્ત્ર ધારણ કરે ત્યારે એમનું હૈયું કઈ રીતે હાથ રહે. તો એવા મહારાજે સંપૂર્ણ લાલ વસ્ત્રો ધાર્યા હોય તો એના તો ઘણા બધા પદો પ્રેમાનંદ સ્વામી બનાવ્યા છે, જેમાંનું એક પદ આપણે પ્રકાશિત પણ કર્યું છે. બને આજ લાલ લાલ ઓઢત દુશાલ લાલ, હર કરહી લાલ પાઘ ઢરક વામ ભાલ સું બને
आज लाल लाल अंग में अंग रखी लाल पैरे लाल सुरवाल बांधे कटी कसी लाल रेशमी रुमाल सुबने आज लाल लाल. સંપૂર્ણ લાલ વાઘા જે મહારાજે ધારણ કર્યા હોય તો એનું વર્ણન એમણે આ પદમાં કર્યું છે. ક્યારેક મહારાજે સંપૂર્ણ લીલા વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હોય તો એનું પણ સુંદર ભજન પ્રેમાનંદ સ્વામીએ બનાવ્યું છે. હરે હરે રંગ કે ભૂષણ બસન પહેરે હરે હરે રંગ के भूषण बसन पैरे हरी शाल जोरी ओरी हरी शाल जोरी ओरी हरियो मेरे चित्त को हरे हरे रंग के भूषण बसन પહેરે. એવી જ રીતે મહારાજે સંપૂર્ણ પીળા વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હોય તો આખું પીળા વાઘાનું પણ ભજન એ પણ પ્રેમાનંદ સ્વામીએ બનાવેલું છે. અને મહારાજે જરકસી વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હોય તો એનું પણ સુંદર ભજન પ્રેમાનંદ સ્વામીએ બનાવેલું છે. વાલો જરકસી ના જામા પહેરી ચાલે ચાલ ચમકતી ગજ કેરી તેણે લીધું મન મારું હેરી તેણે લીધું મન મારું હેરી ઉરમાહી બસી સહજાનંદ સલુણી મૂર્તિ માધુરી. ક્યારેક મહારાજે સુંદર ધોતિયા ધારણ કર્યા હોય અને દર્શન આપતા હોય તો પણ બ્રહ્માનંદ સ્વામી ગાય છે પહેર્યા ધોતિયા સુંદર સુખ દેણ રે રંગીલે કાન. તો આવું વર્ણન આ જુદા જુદા પરમહંસો મહારાજનું કરે છે. અને મહારાજે ક્યારેક ભારે ભારે અલંકાર ધારણ કર્યા હોય તો એનું પણ આખું ભજન એ આ પરમહંસોએ બનાવેલું છે. પ્રેમાનંદ સ્વામી પોતે ગાય છે. મસ્તક મુગટ જડાવનો રે કુંડલ મકરાકાર કેસર તિલક લલાટ મારે કેસર તિલક લલાટ મારે જોઈ જોઈ વાધે પ્યાર જીવન જોયા લાગ છે રે ઉર્માનો પમ ઉતરી રે કંચન કેરિયનું રત્ને જડિત બાજુ બાંધિયા રે સુર નર મુનિને ભૂ જીવન જોયા લાગ છે રે જીવન જોયા લાગ છે રે. તો મહારાજે આવી રીતે જે જુદા જુદા વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હોય આભૂષણ ધારણ કર્યા હોય ચરણની અંદર ચાખડી ધારણ કરી હોય તો એનું પણ વર્ણન એ આ પરમહંસોએ કરેલું છે કે પગે ચમકા કરતી ચાખડી પગમાં મોજડી ધારણ કરી હોય તો પગે મારવાડી પહેરી મોજડી રહે. તો આવા જુદા જુદા વર્ણન એ પરમહંસોએ કર્યા છે. સાથે સાથે જે તે સિઝન પ્રમાણે મહારાજે જુદા જુદા પોતે વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હોય તો એનું પણ વર્ણન એ આ પરમહંસોએ કર્યું છે. તો એ વિશેષ વાતો આપણે આવતીકાલની પારાયણમાં જોઈશું. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.